اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، یہ 15ویں صدی میں بننے والا قلعہ روہتاس ہے۔ یہاں پر آج کل ابھی میں آیا ہوں، جہاں مجھے دیکھ رہے ہیں۔ تو ویسے تو آپ نے بہت ساری اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، مزید اس کے متعلق کچھ بھی بتانا کوئی اہمیت زیادہ نہیں رکھتا، لیکن ایک چیز جو ہے وہ یہ ہے ناظرین کہ اس وقت اس قلعے کے اندر جو 12 دروازے ہیں اور یہاں پر کمرے بنے ہوئے ہیں۔ ابھی جیسے یہ اور جگہ ہے، لیکن اس طرف جو ہے وہ اس قلعے کا پھانسی گھاٹ ہے، جو ابھی میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ پھانسی گھاٹ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جہاں پر پیچھے میرے بچے جو ہے وہ انٹرٹیننگ کر رہے ہیں، لیکن اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر اصل مسئلہ ہے کیا، تو شاید یہاں پر دن میں بھی لوگ نہ آئیں، کیونکہ ناظرین ان جو کمرے بنے ہوئے ہیں، ان دیواروں کے اندر کمرے بنے ہوئے ہیں، آج بھی ان دیواروں میں کیا کیا مخلوق رہتی ہے۔ ایک مخلوق کے بارے میں تو کیونکہ ہمارے پاس ایک ثبوت ہے، ایویڈنس ہے، ایک واقعہ ہوا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ پھانسی گھاٹ کے کمروں میں جنات کا بسیرا ہے، ان کی فیملیز رہتی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، یہی ان کا کھانا پینا بھی ہوتا ہے۔ میں بھی آپ کو ایک آواز سناؤں گا میرے بھائی کی، جو کہ سعودی عربیہ سے آئے تھے، تو وہ شام کے ٹائم، مغرب کے ٹائم پہ جب ان کا ان کمروں کے اندر جانا ہو گیا تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کو خود اپنی آواز میں بتائیں گے، کیونکہ وہ جب اندر گئے، مغرب کا ٹائم تقریباً قریب تھا، وہ جو سامنے والے کمرے ہیں ان میں داخل ہوئے، تو پھر رات کو ایک جن وہاں کا جو ہے، وہ میرے سگے بھائی جو ہیں جاوید صاحب، ان سے رات کو ملنے آ گیا، اور اس نے آ کے بتایا کہ آپ نے آ کے ہمیں بہت ڈسٹرب کیا ہے۔ تو باقی آپ ان کی آواز میں ہی یہ ساری جو ہے وہ سٹوری سنیے۔ آج سے تقریباً ملنے کے 7-7.5 سال پہلے ہم گئے تھے قلعہ روہتاس جہلم۔ تو شام کے تقریباً 5-6 بج چکے تھے، سردیوں کا موسم تھا، تو ہم نے کہا کہ چلو تھوڑا ادھر گھومتے ہیں۔ ہم نے کون سا کوئی دور جانا ہے، یہ تو جہلم جانا ہے، پاس ہی تو ہے۔ تو کیا ہوا کہ وہاں آخر میں نا، جہاں پھانسی دیتے تھے نا قیدیوں کو اس وقت، تو وہاں نا ایسے بڑے بڑے ہال بنے ہوئے ہیں، تو ہم نا ان کے نا نیچے چلے گئے، روم جیسے بنے ہوئے ہیں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑی تھوڑی شام ہو گئی تھی، شام اندھیرا تقریباً ہو چکا تھا۔ تو وہاں نا ایسے کچھ نہ کچھ پتہ لگتا تھا کہ جیسے چیزیں ہیں نا، یہ آپس میں آوازیں آ رہی ہیں، چیزیں ٹکرانے کا، لیکن ایسا کچھ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ خیر ہم وہاں تقریباً ایسے کمرے دیکھتے رہے، 3-4 منٹ 10 منٹ رکے رہے، تو پھر نا ہم نے آ گئے، پھر ہم ساتھ والے کمرے دیکھنے گئے، تو وہ بھی تقریباً آلموسٹ ایسے ہی بنے ہوئے تھے۔ تو ہم چلے گئے، ہمارے نا پوری فیملی ہم گئے تھے بچوں کے ساتھ، دوسرے بھائی صاحب شاہد صاحب بھی تھے ساتھ ہمارے۔ تو خیر جی، رات کو ہم آ گئے، راستے میں آستہ آستہ، یعنی آدھا گھنٹے کا راستہ ہے دینا سے یا قلعہ روہتاس سے ہمارے گھر کا جہلم کا۔ تو کیا ہوا، ہم سو کے رات کو نا تقریباً 12 بجے کے قریب نا، ایسے میں سویا ہوا تھا تو پتہ لگتا ہے کہ کوئی نا مجھے جگا رہا ہے، اٹھا رہا ہے۔ تو اس طرح میں ابھی گہری نیند میں نہیں تھا، تو میں کہ دیکھتا ہوں کہ نا ایک آدمی کھڑا ہے، تقریباً اس کا نا گندمی رنگ ہے تو میڈیم سا قد ہے، تو ایسے لگ رہا ہے کہ اس کے نا 2 سینگ ہیں، ایک لیفٹ میں ایک رائٹ میں، کانوں کے اوپر۔ تو وہ بھی انسانوں کے بول رہے، کہتے ہیں آپ کچھ، وہ اردو میں اور آدھی پنجابی میں بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ کیوں ادھر گئے ہو، میرے بچوں کا کھانے کا ٹائم تھا، آپ کو یہ ہے وہ ہے، بڑا پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ تو میں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتا تھا آپ ہیں کون، ہمارے گھر میں آپ کیسے آ گئے، وہاں تو تالا باہر لا کے دروازہ۔ بولا چھوڑو اس بات کو، کیوں گئے اور کیوں ادھر آپ، دن کو لوگ آتے ہیں ہم کچھ نہیں بولتے، یہ ٹائم میرے بچوں کے کھانے کا۔ میں تو ڈر گیا، میں نے کہا ہوا کیا؟ بولتا ہے آئندہ اس طرف نہیں آنا ہے تو 12 بجے یا 4 بجے 3 بجے سے پہلے آپ لوگوں نے منہ نہ یہاں سے نکل جانا ہے، نہیں تو میں بہت نقصان بچاؤں گا۔ میں نے کہا یار مجھے معاف کر دو، اللہ رسول کے واسطے، ہمیں کیا پتہ ہے کہ آپ کا وہاں ایسا کوئی معاملہ چل رہا تھا۔ تو نا مجھے نا ایسے زور کا پاؤں پکڑ کے نا جھنجھوڑ کا زور سے
पता लगता है कोई पहलवान है, इस तरह के उसके हाथ थे। बोलता है आइंदा आके आओ फिर देखना, और उधर स्पेशल उधर नहीं आना जहाँ आप कल रात को रुके हुए थे। मैंने कहा भाई हम नहीं आएंगे यार, अल्लाह रसूल के वास्ते हमें क्या जरूरत है। तो सुबह में उठा ना, तो मेरी चारपाई के पीछे ना ऐसे छोटे छोटे पत्थर पड़े हुए थे, यानी दर्जन 1.5 दर्जन ना पत्थर पड़े हुए थे। मैंने तौबा की, मैंने अल्लाह रसूल का नाम लिया, मैंने कहा यार हम तो वहाँ कभी नहीं जाएंगे। तो उसके बाद हम गए, लेकिन उस तरफ नहीं गए। फिर हम वो तो समझे कि वो जगह है ही नहीं है वहां पर। वो बोलता है मैं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं मुसलमान जिन हूँ। मैंने कहा भाई अच्छा है, कलमा पढ़ते हैं? बोलता है पढ़ते हैं। और मैंने कहा यार जिन्नों से तो साबित है कि मक्का में मस्जिद जिन है, कुरान पाक में सूरह जिन है, तो आप हैं, ऐसा इशू नहीं है। तो इधर सऊदीया में तो बहुत जिन है। यहाँ तो ये मेरे छोटे भाई को पता है शायद को, एक बिल्डिंग है वहां, कुछ ना लोग रेंट पे रह रहे थे किराए पे। तो दोपहर को ना अचानक वहां सरियों की बारिश होगी, पूरी बिल्डिंग के चारों तरफ उन्होंने सरिये जोर जोर के मारे, कंक्रीट में सरिये धंस गए। इतना उन्हें जोर से मारे कि कंक्रीट में सरिये धंस गए। वो आज अब तो हर बिल्डिंग वो मैंने डिमोलिश कर दी है। वो कितने साल रही है, वो इसलिए कि यहाँ से जो लोग रह रहे हैं वो मूव कर जाएं। ये मेरे साथ वाकया हुआ था। हाँ नाजरीन, ये वो जगह है जो कि ऊपर से मैं आपको फांसी घाट के दिखा रहा था, और ये वो कमरा है जिसमें मेरे भाई दाखिल हुए थे। मैं अंदर नहीं दाखिल हो रहा, अंदर ये एक और स्टेप हो तो मैं अंदर होऊंगा। तो जब वो आए तो फिर उनसे, क्योंकि एक मखलूक ऐसी है जो कि आपको दिखाई नहीं देती है, जिसकी वजह से उन्हें तो पता नहीं था, वो तो मासूम। अब मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम ऐसा है कि उसकी मखलूक मौजूद होती है जिसे हम नहीं देख सकते। तो इस कमरे में वो आए थे, होके गए थे, तो फिर एक साहब उनसे मिलने आ गए, जो आपने ख़ुद उनकी अपनी ज़ुबानी सुनी। तो हम तो इनको कहते हैं जो भी है अंदर जी, कि अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जब हम यहाँ मौजूद हैं तो हम आयतुल कुर्सी का अगर विर्द कर लें, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। नाज़रीन, अगर आप कहीं भी जाएं, अगर आपको ऐसी जगह हो तो आप एहतियातन ये चीज़ें पढ़ लिया करें, ये ज़रूरी होती हैं। और आप अंदर ना जाएं, किसी को डिस्टर्ब मत करें, अंदर जाके आप क्या देख लेंगे। तो इसलिए उनको अस्सलाम वालेकुम, हमारी तरफ से आपको अमान है, सलाम है। अल्लाह ताला की भी आप मखलूक हैं, हम भी हैं, और ना हम आपको डिस्टर्ब करें ना आप हमें डिस्टर्ब करें। हम सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को बताते हैं कि आपको लोग आके डिस्टर्ब ना करें, इसलिए हम यहाँ पर आकर वीडियो बनाने आए हैं कि आपका जो पैगाम मेरे भाई जावेद तक पहुंचा था वो और लोगों को भी पहुंच जाए, कि जब वो आएँ तो वो आपको आके तंग ना करें, आपको आके डिस्टर्ब ना करें किसी भी किस्म का, क्योंकि आप यहाँ पर फैमिली के साथ रह रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको सलाम है जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो आपसे मुलाकात नहीं होगी, बेफिक्र रहिए, अल्लाह ना करे। तो इंशाअल्लाह हम आपके हक़ में दुआ करते हैं, आप हमारे हक़ में दुआ कीजिए। आमीन या रब्बुल आलमीन बेरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। इस दरवाज़े को बेसिकली बंद ही रहना चाहिए ताकि अंदर कोई ना जा सके। यह आपकी खातिर मैंने ये दरवाज़ा बंद कर दिया है ताकि लोगों को पता चले कि अंदर नहीं जाना, इसलिए आपने मुझसे नाराज़ नहीं होना। मैं जो है वो आपका हमायती हूँ, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो हमने नाज़रीन जिन्नात से बात की इसलिए कि मुझे मालूम है कि वो अंदर मौजूद है, तो यकीनन उन्होंने मेरी बात सुनी। अब ये ना हो कि मुझसे भी मिलने आ जाएं तो कोई बात नहीं, मुलाकातें तो होती रहती हैं दोस्तों के साथ। तो ये नाज़रीन के लड़दास के जो मंज़र थे जो आपको दिखाए, इंतहाई खूबसूरत, लोग दूर दूर से भी आते हैं बहुत। और हम तो खैर यहीं बचपन से ही हम इधर ही आ रहे हैं नाज़रीन, बचपन भी हमारे इधर ही गुजरा है, इसलिए हमारी तो ऐसी चीज़ों से दोस्ती हो चुकी है। अब यह है कि वो भी हमें दोस्त माने तो बड़ी बात है। किले को आप कम से कम एक दिन में तो एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते, 4 किलोमीटर की दीवार है इसकी और 12 दरवाजे हैं। अक्सर औकात रात को लोगों ने ये जो आपको दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, उधर भी जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, ये भी यहाँ पर भी रात को ख़वातीन जो है वो औरतें देखी गई हैं सुर्ख कपड़ों में मलबूस, बहुत सारे लोगों ने देखा है। ये जो आपको सामने दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वहाँ भी।
تو یہ ساری چیزیں اس لیے بہت مشہور ہیں. یہاں پر آپ نے مغرب سے پہلے یہاں سے چلے جانا ہے. کیوں جی امداد صاحب؟ مغرب سے پہلے چلے جانا ہے. جی بالکل، آئیں جی ہم بھی جناب چلتے ہیں تاکہ مغرب سے پہلے ہم بھی چلے جائیں.